ശുദ്ധർ സ്തുതിക്കും വീടേ, ദൈവ മക്കൾക്കുള്ളാശ്രയമേ. പരിലസിക്കും സ്വർണ്ണത്തേരുവീതിയിൽ അതികുതുകാലെന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. ശുദ്ധർ സ്തുതിക്കും വീടേ, ദൈവ മക്കൾക്കുള്ളാശ്രയമേ. പരിലസിക്കും സ്വർണ്ണത്തേരുവീതിയിൽ അതികുതുകാലെന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. മുത്തിനാൽ നിർമ്മിതമായുള്ള 12 ഗോപുരമേ, തവ മഹത്വം കണ്ടിട്ടങ്ങാനന്ദിപ്പാൻ മമ കണ്കൾ പാരം കൊതിച്ചിടുന്നേ. തവ മഹത്വം കണ്ടിട്ടങ്ങാനന്ദിപ്പാൻ മമ കണ്കൾ പാരം കൊതിച്ചിടുന്നേ. വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. അന്ധതയില്ല നാടേ, ദൈവ തേജസ്സാൽ മിന്നും വീടേ. തവ വിളക്കാം ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിനെ, അളവന്നെ പാടി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ. തവ വിളക്കാം ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിനെ, അളവന്നെ പാടി സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ. വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. കഷ്ടതയില്ല നാടേ, ദൈവ
ദൈവഭക്തരിൻ വിശ്രമമേ, പുകൾ പെരുകും പുത്തനെരുശലേമേ, തിരുമാർവിൽ എന്നോ ഞാൻ ചാരിയിടുമോ. പുകൾ പെരുകും പുത്തനെരുശലേമേ, തിരുമാർവിൽ എന്നോ ഞാൻ ചാരിയിടുമോ. വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായുള്ള ജീവജലനദിയിൻ ഇരുകരയും ജീവവൃക്ഷഫലങ്ങൾ, പരിലസിക്കും ദൈവത്തിനുദ്യാനമേ. ഇരുകരയും ജീവവൃക്ഷഫലങ്ങൾ, പരിലസിക്കും ദൈവത്തിൻ ഉദ്യാനമേ. വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. സിംഹാസനത്തിൻ ചുറ്റും വീണകൾ മീട്ടിടുന്ന സുരവരരെ ചേർന്നങ്ങു പാടിടുവാൻ ഒരു മോദം പാരം വളരുന്നഹോ. സുരവരരെ ചേർന്നങ്ങു പാടിടുവാൻ ഒരു മോദം പാരം വളരുന്നഹോ. വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, വാനവരിൻ സ്തുതിനാദം സദാ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ, എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ. പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ.
இன்பம் ரசத்திலும் அதிமதுரம் நாமும் ஊற்றுண்ட பரிமளமே இன்பம் ரசத்திலும் அதிமதுரம் இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமும் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் இடதுகை என் தலைக்கு மலங்கரத்தாலே தேற்றுகிறார் அவர் இடதுகை என் தலைக்கு மலங்கரத்தாலே தேற்றுகிறார் அவர் நேசத்தால் சோகமானே என்மேல் பறந்த கொடி நேசமே அவர் நேசத்தால் சோகமானே என்மேல் பறந்த கொடி நேசமே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமும் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் பிரியமே ரூபவதி என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் என் பிரியமே ரூபவதி என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம் கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன் அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன் கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன் அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன் இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமும் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் என் நேசர் என்னுடையவரே அவர் மார்பினில் சாய்ந்திடுவே என் நேசர் என்னுடையவரே அவர் மார்பினில் சாய்ந்திடுவே மணவாழியே வா என்பாரே நானும் செல்லுவேன் அந்நேரமே மணவாழியே வா என்பாரே நானும் செல்லுவேன் அந்நேரமே
மகிழ்ந்து துதித்திடுவோம் ஆட்டுக்குட்டியின் மணநாளிலே நாம் மகிழ்ந்து துதித்திடுவோம் ஆட்டுக்குட்டியின் மணநாளிலே சுத்த பிரகாச ஆடையோடே பறந்திடுவோம் நாம் மேகத்திலே சுத்த பிரகாச ஆடையோடே பறந்திடுவோம் நாம் மேகத்திலே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனில் ரோஜாவும் லீலி புஷ்பமும் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்தினாலே ஒரு இடைவேளைக்கு பிற்பாடு மீண்டும் உன்னத பாட்டு தியான செய்திக்கு உங்களை ஆவலாய் வரவேற்கிறேன். நல்ல நாளிலும் இன்றைய தேவ செய்திக்கு முன்பாக கடந்து போகிறதுக்கு முன்பாக தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். அன்பின் தேவனே, இன்றைய நாளிலே நீர் பேசப்போகிற இந்த வேத வாக்கியத்தை உம்முடைய பாதப்படியிலே நாங்கள் வைத்து ஜெபிக்கிறோம். எனக்கு பேச தெரியாத ஆண்டவரே, நான் திக்குவாயும் மந்தனாவும் உள்ளவன், பேதையான புறா, ஞானமில்லாதவன். ஆண்டவரே, என்னை மறைத்து நீர் வெளிப்படும். நான் உதடுகளை மாத்திரம் அசைப்பேன். என் நாவிலிருந்து நீர் பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். என்னை தரை மட்டும் தாழ்த்துகிறேன். அடிமையாக என்னை தாழ்த்துகிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். பேசுகிறவர் நீங்கள் அல்ல, உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரே உங்களிலிருந்து பேசுகிறவர் என்ற வார்த்தைக்கு என்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய நாமம் மகிமை அடையட்டும். இதை கேட்கிற மக்கள் மணவாட்டி சபையாய் தங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணவும், உம்மை மாத்திரம் சார்ந்து கொள்ளவும், நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளவும் அவர்களுக்கு கிருபை தாரும். வசனத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற எல்லா விதமான பிசாசின் கிரியைகளையும் கட்டி நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை இந்த வசனத்தை கேட்க விடாமல் கனநித்திரையையும் அசட்டையையும் எல்லா விதமான போக்குகளையும் கொண்டு வருகிற ஆவிகள், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் மேல் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை நான் ஊற்றி ஜெபிக்கிறேன். பூமியின் மேல் நீ இராதபடி உன்னை சாம்பலாக்குவேன் எழுதியிருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட அசுத்தாவியின் கிரியைகள், அந்தகார லோகாதிபத்தியத்தின் ஆவியின் கிரியைகள் எல்லாம் எரிஞ்சு சாம்பலாகட்டும். உன்னை நாவும் மகிமை அடையட்டும். பலன் தாரும், கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். கடந்த சில நாட்களாக வேத பாட தியானத்தை நான் தொடர்ந்து எடுக்க முடியலை. நிறைய தடைகள், சில பலவீனங்கள். தேவ பிள்ளைகள் இணைந்து என் தாயாருக்காக அதிகமாக ஜெபித்தீர்கள். அது நிமித்தம் ஆண்டவர்
அவளை குணமாக்கி நன்றாக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லுகிறேன். ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன். இந்த நல்ல நாளிலும் கடந்த வேத பாடத்தில் பைபிள் ஸ்டடியில் கருப்பாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்கிறேன் என்ற தலைப்பின் கீழாய் நாம் சத்தியத்தை தியானித்தோம். இந்த நாளிலும் மணவாட்டி கருப்பாய் இருப்பதற்கு காரணங்கள் போன செய்தியிலே நாம் தியானித்திருந்தாலும் இந்த நாளிலும் ஆத்துமநேசரோடு அவள் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்கிறாள். ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சந்தேகம், மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை அவள் பதிவு செய்கிறாள். அதற்கு ஆத்துமநேசரும் என்ன பதில் கொடுக்கிறார் என்பதைத்தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். எடுத்து வாசிக்கலாம். உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் 1 அதிகாரத்தில் 7வது மற்றும் 8வது வாக்கியங்கள். அதை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். 7வது வசனத்தில் பாருங்கள். என் ஆத்தும நேசரே, உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்கே மடக்குகிறீர்? எனக்கு சொல்லும். உமது தோழரின் மந்தைகள் அருகே அலைந்து திரிகிறவளைப் போல நான் இருக்க வேண்டியது என்ன? இதைத்தான் நம்ம போன வாரம் தியானித்தோம். அதற்கு மறுமொழியாக, அதுக்கு பதிலாக ஆத்துமநேசர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்க. 8ஆம் வாக்கியத்தில், ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, அதை நீ அறியாயாகில் மந்தையின் காலடிகளை தொடர்ந்து போய் மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள் அண்டையில் உன் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேயவிடு. இப்போ கடந்த வார தேவ செய்தியில் நாம் பார்த்தோம். மணவாட்டி கருப்பாக இருந்தாலும் அழகாக இருக்கிறேன்னு சொன்னவள் கருப்பாக இருக்கிறதற்கு என்னென்ன காரணம் என்கிறதை அவள் தன் சக தோழிமார்களோடு அவள் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதை பார்த்தோம். தன் சொந்த குடும்பமே, தாயின் பிள்ளைகளே அவளை பகைத்தார்கள், வெறுத்து ஒதுக்கினார்கள், வேலைக்காரியாக காவல்காரியாக அவளை விற்று போட்டார்கள்னா பார்த்தோம். அநேக உதாரணங்களையும் பார்த்தோம். ஆனால் இப்போது அவள் மனம் நொந்து போனவளாய் ஆத்துமநேசராகிய சாலமோனை பார்த்து அந்த சூலமித்தியாள் ஒரு கேள்வி கேட்குறாள். சாலமோனே, வந்துட்டு அப்போ அடிக்கடி என்னை பார்த்து விட்டு என்னை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு என்னை ஆறுதல் படுத்தி விட்டு போகிறாயே, ஆனால் உன்னோடு எப்போதும் வாழ்ந்திருக்கும்படி, உன்னை நான் கண்டு கொள்ளும்படி நான் எந்த வழியாய் நடந்து வந்து உன்னை சந்திக்கலாம்? யோபுவின் புஸ்தகம் 23ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம்னு சொன்னால், யோபு வேதனைப்படுகிறான். அவனுக்கு ஏற்பட்ட மகா கொடிய அந்த புயல் நிமித்தம், அந்த இழப்புகளின் நிமித்தம் யோபு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான். நான் அவரை எங்கே கண்டு சந்திக்கலாம் என்பதை அறிந்தால் நலமாயிருக்கும். சில நேரங்களில் கர்த்தரை நாம் கண்டடைய முடியாது. ஆண்டவர் தான் தம்மிடத்துக்கு வருகிறதற்கு அந்த வழியை அவர் கொடுக்கணும். சில நேரங்களில் கர்த்தர் மறைந்திருப்பார். எதனால் கர்த்தர் மறைந்திருக்கிறார் என்று கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. சில நேரங்களிலே கர்த்தர் மௌனமாக இருப்பார். கர்த்தர் வந்து பேசுவார், ஆனாலும் மௌனமாக இருப்பார். அப்படி மாறி மாறி சில காரியங்கள் நடக்கும். அப்போது உலகத்தில் பிசாசு வேதனைகளை கொடுக்கிறான், மனிதர்கள் வேதனைகளை கொடுக்கிறார்கள், சூழ்நிலைகள் நம்மை வேதனைப்படுத்துகிறது. இதன் மத்தியிலும் கர்த்தரை தேடலான்னு பார்த்தா அவரும் மௌனமாக இருப்பார். இப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ளாக எத்தனை பேர் கடந்து போகிறீங்களோ தெரியாது. ஆனால் நான் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன். ஆனாலும் தேவனுடைய கிருபை என்னை நிலை நிற்க பண்ணுகிறது. இதே ஒரு அனுபவத்தோடு தான் இங்கே மணவாட்டி சொல்லுகிறாள். என் ஆத்தும நேசரே, உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்கே மடக்குகிறீர்? எனக்கு சொல்லும். ஆண்டவரே, மந்தையாகிய உம்முடைய சபை, அதை நீர் மத்தியானத்திலே உஷ்ண காலத்திலே உபத்திரவம் வரப்போகிற நேரத்தில் எங்கே மடக்கி பாதுகாத்து வைக்கப் போகிறீர்? என்னால் அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்பட போகிறான்.
ஓநாயாகிய அந்தி கிறிஸ்து வெளியில் வரப்போகிறான். அப்போ அவனுக்கு நாங்கள் தப்பும்படி இந்த சபையாகிய மந்தை அதை எங்கே மடக்கி வைக்க சித்தமாக இருக்கிறீர்? அதை தான் அவள் கேட்குறான். சூலமித்தியால் சாலமோனை பார்த்து கேட்குற காரியம், எனக்கு இப்படி மகா உபத்திரவம் இருக்கிறதே, அடிக்கடி வந்து வந்து போகிறாயே, என்னை காப்பாற்றி உன்னோடு கூட வைத்து கொள்ளும்படி அந்த வழி என்ன? உன்னை எங்கே வந்து நான் சந்திக்கக்கூடும்? அப்போ அந்த ஆத்துமநேசராகிய சாலமோனுக்கு ஒப்பனையாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்ன வார்த்தை சொல்கிறாரு பாருங்கள். ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, முதல் வார்த்தை அதுதான். கர்த்தர் எப்போதுமே அழகை விரும்புகிறவர். ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் முதல் அதிகாரத்தில் வாசிச்சிங்கன்னு சொன்னால் எல்லா விதமான ஜீவராசிகளையும் படைத்து விட்டு கர்த்தர் சொன்னார், எல்லாம் நன்றாயிருக்கிறதுன்னு கர்த்தர் அதை கண்டார். காட்ஸ் கிரியேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். பிரசங்கி 3:11 கர்த்தர் அதனதின் காலத்தில் சகலத்தையும் நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார். ஹீ இஸ் அ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். ஆண்டவர் எல்லாத்துலேயும் பர்ஃபெக்ஷனையும் பியூட்டியையும் எதிர்பார்க்கிறார். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். அப்போது சபையாகிய மணவாட்டி ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ரூபவதியாய் அவள் இருக்க வேண்டும். நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 31ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குணசாலியான பெண்ணை குறித்து சொல்லப்படுது, குணசாலியான மனைவி. அப்போது அந்த புருஷன் எப்படி புகழுகிறான்? அநேகம் பெண்கள் குணசாலிகளாக இருந்ததுண்டு, ஆனால் நீயோ அவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேற்பட்டவள். சபை கர்த்தருக்கு மனமகிழ்ச்சியை உண்டாக்கணும். 1000 சபைகள் பூமியில் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த மற்ற சபைகளை பார்க்கிலும் நாம தான் ஆண்டவருக்கு விசேஷித்தவர்களாக இருக்கணும். ஆண்டவருக்கு மனமகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணுகிற மணவாட்டியாக இருக்கணும். அதுதான் ரூபவதி தன்மை. அவள் ரூபவதி. அதான் முதல்ல சொல்கிறாரு, ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே. ஸ்டெப் நம்பர் 1 அதுதான். ஒரு அழகில்லாத ஒரு பெண்ணை யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. ஒரு அழகில்லாத ஒரு ஆணை ஒரு பெண் விரும்ப மாட்டாள். அந்த ரூபவதி தன்மை, பேச்சிலே அழகு இருக்கணும், ஞானத்திலே அழகு இருக்கணும், நடை உடையிலே அழகு இருக்கணும். அதே போல் சபை கர்த்தரை நேசிக்கிற அந்த நேசத்தில் ஒரு அழகு இருக்கணும். கர்த்தரோடு சஞ்சரிக்கிற அந்த அனுபவத்திலே ஒரு அழகு இருக்கணும். கர்த்தரிடத்தில் நடந்து கொள்ளுகிற விதத்திலே ஒரு அழகு இருக்கணும். பரிசுத்தவான்களை கணம் பண்ணுகிறதுல ஒரு அழகு இருக்கணும். இப்படி ரூபவதி தன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு அழகி போட்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கொண்டால், வெறும் அந்த பெண் அழகாக இருக்கிறாள் என்று மாத்திரம் பார்த்துட்டு அவள் தான் உலக அழகின்னு பட்டம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவளுக்குள்ளே ஞானம் இருக்கிறதா, நல்ல டிசிப்ளின் இருக்கிறதா, டீசன்சி இருக்குதா, அப்படி பலதரப்பட்ட சோதனைகளிலே அவளை சோதித்து ஆராய்வார்கள். அப்படி சோதித்து ஆராயும் போது தான் அவள் ரூபவதியாய் மாற முடியும், திகழ முடியும். அதே போல் கர்த்தர் சபையை ரூபவதியாய் மாற சித்தம் கொள்ளுகிறார். அதுதான் அவருக்கு பிடிக்கும். அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள். 14ஆம் வசனம் என்று நினைக்கிறேன். பெரோயா என்று சொல்லப்பட்ட பட்டணத்தில் இருந்த ஆதி திருச்சபை, அவங்க எப்படி இருந்தாங்களாம்? வேத வாக்கியங்களை அனுதினமும் அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து காரியங்கள் இப்படியா இருக்கிறதா என்று கண்டு தெசலோனிக்கேய பட்டணத்தில் இருந்த சபையை பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாக இருந்தார்கள் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுது. நற்குணசாலி, அது ஒரு ரூபவதி தன்மை. கர்த்தருக்கு இருக்கிற மணவாட்டி, கர்த்தருடைய மணவாட்டி நற்குணசாலியாக இருக்கணும். அந்த நற்குணசாலி தான் அவருக்கு மனைவியாக முடியும், மனைவியான சபையாய் மாற முடியும், மணவாட்டியாய் மாற முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒரு புருஷன் இருக்கிறார், அவருடைய மனைவி ஒரு நற்குணமே இல்லாத ஒரு ஸ்திரீயாய் காணப்பட்டால் அந்த புருஷனுடைய வாழ்க்கை வேதனை.
அதே போல் கர்த்தருக்கு சபை மணவாட்டி. அந்த சபை ரூபவதியாக இல்லை. நான் சொல்லுவது ஆத்தும அழகு, வெளிப்புற தோற்றமான அழகு இல்லை, ஆத்துமாவிலே அழகு. அந்த ஆத்துமா கேவலமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் கர்த்தருக்கு அது பிடிக்காது. அது மணவாட்டியாய் மாற முடியாது. அப்போ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 7 சபைகளுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறதை யோவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். முதலாவது எபேசு சபையில் சொல்கிறார், நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. அப்போ அங்கே ரூபவதி தன்மை கீழே விழுகுது. ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை மணவாட்டியானவள் இழந்து போனாள். திருமணமான புதிதில் ரொம்ப ஐக்கியமாய், ரொம்ப அன்பாய், ரொம்ப அன்னோன்யமாய், உயிராய் இருக்கிற மனைவி 2-3 வருஷங்கள் பிறகு அந்த புருஷனை போட்டு வாதிக்க தொடங்கினாள்னு சொன்னால் அந்த புருஷனால் மனைவியை நேசிக்க முடியாது. அதே போல் சபை ஆரம்பித்து சில நாட்கள் நல்ல சந்தோஷமாய் கர்த்தருக்குள்ள மனமகிழ்ச்சியாய் கர்த்தரை துதித்து விட்டு பிற்பாடு கர்த்தர் விரும்பாத காரியங்களை சபையிலே கொண்டு வந்து அந்த சபை அனுமதிக்கும் போது அது ரூபவதி தன்மையை இழந்து போகிறது. கலாத்திய சபைக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதும்போது சொல்கிறாரு, புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே. இன்றைக்கு நிருபத்தில் யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு சபையை பார்த்து எழுதுனா எவ்வளோ பெரிய சண்டையாக மாறிவிடும். ஆனால் அன்றைக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் அப்படி எழுதுகிறாரு, கலாத்திய சபையை பார்த்து எழுதுகிறாரு, புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே, ஆவியிலே ஆரம்பம் பண்ணின நீங்கள் இப்போது மாம்சத்திலே முடிவு பெறப் போகிறீர்களோ, நீங்கள் இத்தனை புத்தியினரோ என்று எழுதுகிறார். கலாத்திய நாட்டில் இருந்தக்கூடிய அந்த சபை மணவாட்டியாய் மாறி கொண்டு வந்துச்சு. ஆனால் நடுவிலேயே கள்ள உபதேசம் உள்ள நுழைஞ்சு அந்த கள்ள உபதேசத்துக்கு கலாத்திய சபை இடம் கொடுத்ததினாலே அவர்கள் மாம்சத்தினாலே விழுந்து போனார்கள். அதுதான் பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதுகிறார், கொரிந்து சபையை பார்த்து எழுதுகிறார், உங்களுக்கு நான் வரும்போது பிரம்பை எடுத்துகிட்டு வரணுமான்னு கேட்குறார். பவுல் அப்போஸ்தலன் கடிந்து கொள்ளாமல் எழுதின ஒரே ஒரு சபை எதுனா பிலிப்பி பட்டணத்தில் இருக்கிற சபை மட்டும்தான். அந்த சபையை பார்த்தா எழுதுகிறாரு, நீங்கள் எனக்கு சந்தோஷமும் கிரீடமும் ஆனவர்கள், யூ ஆர் மை ஜாய் அண்ட் மை க்ரௌன் எழுதுகிறார். அப்போ கர்த்தருக்கு நாம் மனமகிழ்ச்சியை உண்டு பண்ணுகிற சபையாய் மணவாட்டியாய் இருக்கணும். கர்த்தருக்கு மனவேதனையை உண்டு பண்ணுகிற மணவாட்டியாக இருக்கக்கூடாது. நோவாவின் காலத்தில் பார்த்தோம் சொன்னால் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்கு எனக்கு மனஸ்தாபமாக இருக்குதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னாராம். தன் இருதயத்தில் கர்த்தர் சொல்லி கொள்ளுகிறார். சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக எனக்கு அறிமுகமான ஒரு வாலிபனிடம் பேசி கொண்டிருந்தேன். அண்டை வீடு தான். அவன் ஒரு காரியத்தை சொன்னான், கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் என்னை உண்டாக்குனதுக்கு அவரே வேதனைப்படணும் அப்படிங்கிறான். ஒரு பக்கத்தில் எனக்கு சிரிப்பு வந்தாலும் இன்னொரு பக்கத்தில் நோவாவின் காலத்தில் கிரியை செய்த அதே ஆவி அவனுக்குள் கிரியை செய்கிறது. நோவாவின் காலத்தில் கர்த்தர் பூமியை படைத்து அதில் மனுஷனை உண்டாக்கி வேதனைப்பட்டாராம். அவனுடைய பொல்லாத வழிகளை பார்த்து அவன் இருதயம் எவ்வளவு கேடாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், பூமியிலே மனுஷனை நான் உண்டு பண்ணியதுக்காக எனக்கு வேதனையாக இருக்குதுன்னு சொன்னாராம். ஆனால் இங்கே என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொல்கிறான், கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னா என்னை படைச்சதுக்கு அவர் ரொம்ப வேதனைப்படணும்னா அவரை அவ்வளோ வேதனைப்படுத்துவேன் அப்படிங்கிறான். ஆக மனமகிழ்ச்சியைத்தான் நாம் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டுமே தவிர சபையாகிய நாம், மணவாட்டியாகிய நாம் ஒருபோதும் ஆத்துமநேசரை வேதனைப்படுத்தி விடக்கூடாது. அது ரூபவதி தன்மை கிடையாது. அதான் ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே. சபை பெண்பாலுக்கு ஒப்பனையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு உன்னத பாட்டில். அப்போ ஸ்திரீகள் அப்படின்னு சொன்னால் பல சபைகள். இன்றைக்கி எத்தனையோ சபை இருக்குது. தடுக்கி விழுந்தால் தெருவுக்கு 10 சபை இருக்குது. அவன் பாஸ்டர் அனாயிண்டிங்கே இல்லை, சபை ஆரம்பிக்கிறான். அது 2வது குப்பை, அது வேண்டாம். ஆனால் அத்தனை சபைகள் இருந்தாலும் ரூபவதியாய் இருக்கிற சபை அவள்தான் சூலமித்தி. அதுதான் பரலோகத்துக்கு இரகசிய வருகையிலே போக முடியும். தான் தோன்றித்தனமாய் ஆரம்பித்த சபைகள், அழைப்பே இல்லாமல் ஆரம்பித்த சபைகள், கர்த்தர் விரும்பாத சபைகள், கர்த்தர் விரும்பாத அந்நிய அக்கினியை உள்ளே கொண்டு வந்த சபைகள், கர்த்தர் விரும்பாத எந்த காரியத்தையும் உள்ளே வைத்து கொண்டிருக்கிற அந்த சபையோ, சபையின் மூப்பனோ, அந்த பாரம்பரியமோ எதுவோ, அது
இது எந்த டினாமினேஷனாகவும் இருக்கலாம். அது பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிப்பது இல்லை. இரகசிய வருகையிலே கைவிடப்பட்டு அந்தி கிறிஸ்துவின் கையிலே அது ஒப்பு கொடுக்கப்படும். எனவே அது ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ரூபவதி சபையாய் மாற முடியாது. அப்போ இங்கே சூலமித்தியை பார்த்து சாலமோன் என்ன சொல்கிறான்? ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே. அதேபோல் கர்த்தர் சபையாகிய நம்மை சூலமித்தியாய் மாற்றியிருக்கிறார். ஆமேன். அப்போ அந்த சூலமித்தியாய் மாற்றியிருக்கிற நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, அதை நீ அறியாயாகில். எப்பவுமே ஆண்டவர் சில காரியங்களுக்கு ஆண்டவர் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணுவார், வாயில் அப்படியே ஊட்டி விடுறது போல பேசுவார். சில காரியங்களை கர்த்தர் ஊட்டி விடுறது போல பேச மாட்டார், நீயா செய்கின்றவர். அதை தான் இங்கே சொல்கிறார், ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே நீ அதை அறியாயாகில். உனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதுக்கான வழியை சொல்லுவேன்னு சொல்லலை. சங்கீதம் 32:8 வாசித்து பாருங்கள். நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இங்கே சொல்கிறாரு, நீ அதை அறியாயாகில், அந்த வழி உனக்கு தெரியல, என்கிட்ட வர்ற வழி அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா ஒன்று செய், மந்தையின் காலடிகளை தொடர்ந்து போய் மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள் அண்டையில் உன் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேயவிட்டு. மந்தையின் காலடி, அதை தொடர்ந்து போ. இதற்கு முன்னாடி ஒரு மந்தை போச்சே, அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலே நீ நிலைத்திருக்கிறாயே, அப்போஸ்தலர்கள் காட்டின அந்த மந்தை, அப்போஸ்தலர்களாகிய மந்தை உனக்கு முன்பாக பரலோகம் போயிருக்குது. அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை நீ பின்பற்றி நீ என்ன செய், அதை பார்த்து 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 பின்னாடி வா. நீயும் வா, உன் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் கொண்டு வந்து, அங்கே மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரம் இருக்குது. மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரம் என்ன? பரலோக ராஜ்யம். அங்கே கொண்டு வந்து நீயும் மேய விடு. ஏன்னா கர்த்தர் நம்முடைய மேய்ப்பராக இருக்கிறார். சபையிலே நம்மை ஆண்டவர் மேய்ப்பராகவும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். போதகராக 5 வகையான ஊழியங்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். அதான் சொல்கிறார், பரலோகத்துக்கு நீ அவர்களையும் கூட்டிகிட்டு வரணும், நீயும் வரணும், உன் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் நீ கூட்டிகிட்டு வரணும். ஆட்டுக்குட்டிகள் என்ன? பேதுருவை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், நான் என் ஆட்டுக்குட்டிகளை நீ மேய்ப்பாயாக, என் ஆடுகளை நீ மேய்ப்பாயாக. இப்போ உன்னை நம்பி கொடுத்த ஆத்துமாக்களை நீ கொண்டு வா. எப்படி கொண்டு வருவ? மந்தையின் காலடிகளை தொடர்ந்து போ. மந்தையின் காலடிகள் என்ன? இது நமக்கு முன்பாக பரலோக ராஜ்யத்தின் பாதையிலே நடந்த பரிசுத்தவான்கள், அப்போஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள், அவர்கள் எல்லாருடைய வழிகளையும் நீ பின்பற்றி, அவங்க எல்லாருடைய பாதை, அந்த அடிச்சுவடுகளை நீ பின்பற்றி, அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அதை பின்பற்றி அதை பார்த்துக்கிட்டே வா. இன்றைக்கி எத்தனையோ கள்ள உபதேசங்கள் இருக்கிறது. வேத வாசிப்பே தேவையில்லைன்னு சொல்கிற சபைகள் உண்டு. சினிமா கூத்துகள் போல ஆராதனை நடத்துகிற சபைகள் உண்டு. சினிமா கூத்தாடியை போல டான்ஸ் ஆடுகிறவர்கள் உண்டு. கள்ள உபதேசங்கள், கள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் இன்றைக்கு உண்டு. அவர்கள் எல்லாரும் பாதாளத்தை நோக்கி நடக்கிற பிசாசின் கூட்டத்தார். ஆனால் இங்கே ஸ்திரீகளில் ரூபவதியான மணவாட்டி, அவள் எங்கே போக சொல்கிறாரு? மந்தையின் காலடிகளை நீ தொடர்ந்து போ. நம்முடைய பிரதான மேய்ப்பர் இயேசு கிறிஸ்து, அவர் காட்டின வழியிலே அவரை பின்பற்றி போன மந்தை என்ன? அந்த 11 அப்போஸ்தலர்கள். அந்த 11 அப்போஸ்தலர்களும் இயேசு காட்டின வழியிலே நடந்தாங்க. அதையே பின்பற்றி நீயும் பின்னாடி போ. பின்னாடி போகும்போது ஒரு காட்டு வழியாக போனோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு மிருகம் நடந்து போயிருக்குங்கிறது அந்த பாதையை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா, மிருகத்தோடைய அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ், காலடி தடம் அங்கே பதிந்திருக்கும். ஒரு பீச்சில் நடக்கிறோன்னு சொன்னால் நம்முடைய காலடி தடம் அந்த ஈரம் நிறைந்த அந்த மண்ணிலே பதிந்திருக்கும். அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் நடந்தேன், எனக்கு பின்னாடி அப்போஸ்தலர்கள் நடந்தாங்க, எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் பூமியில் இருந்து அவங்க நடந்து பரலோகத்துக்கு வந்தாங்க. அந்த காலடி தடங்களை நீ பின்பற்றி போய் நீயும் பரலோகத்துக்கு வா. உன்னை நம்பி இருக்கிற, உனக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற ஆத்துமாக்களையும் அந்த ஆட்டுக்குட்டிகளையும் நீ என்ன செய்? பரலோகத்துக்கு கொண்டு வா.
அதுதான் 8ஆம் வாக்கியத்தில் அவர் சொல்லுகிறார். ஏன் இங்கே மணவாட்டி சபை, நான் சொன்ன வாக்கியத்தை திரும்பியும், அந்த ஆழமான தேவ செய்தியை திரும்பியும் சொல்கிறேன். ஏன் மணவாட்டி இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார்? என் ஆத்தும நேசரே, உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்கே மடக்குகிறீர்? மத்தியானம் என்று சொல்லப்படுவது வெயில், உச்சகட்டமான வெயில். 12 மணி 1 மணி மே மாத வெயில் பார்த்திங்கன்னா வெளியே நிற்க முடியாது. அது உச்சகட்டமான வெயில். அப்படி உச்சகட்ட உபத்திரவமாகிய பிசாசினால் வரப்போகிற அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி வரப்போகுது. அப்போது சபையாகிய மணவாட்டி எப்படி பாதுகாக்கப்பட போகிறாள் என்பதைத்தான் நீங்கள் கேட்குறார். அப்போ சொல்கிறாரு, மந்தையின் காலடிகளை தொடர்ந்து போன அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் நீ இளைப்பாற முடியும். இரகசிய வருகையிலேயே நீ இளைப்பாற முடியும். அதான் மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்கே மடக்குகிறீர்? மத்தியானமாகிய அந்த உபத்திரவ நேரத்தில் சபையாகிய மணவாட்டியை எங்கே கொண்டு போய் மடக்கி வைக்கிறாராம்? பரலோக ராஜ்யத்திலே மடக்கி வைக்கிறார். அந்த இரகசிய வருகையிலேயே எக்காலம் தொனிக்கும்போது ஆயத்தமாக இருந்தவங்க கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் போய்விட போகிறோம். அப்போது தான் அந்தி கிறிஸ்து வெளியே வருவான். கைவிடப்பட்டவங்க அவன் கையில் மாட்டுவாங்க. 9ஆம் வாக்கியத்தை பார்ப்போம். சொல்கிறாரு, என் பிரியமே, பார்வோனுடைய ரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சுக்கு உன்னை ஒப்பிடுகிறேன். அப்போது இப்படி ஒரு பதில் கிடைத்த பிறகு, இந்த பாதைகளை தொடர்ந்து அந்த அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நீ வேகமாய் வா என்கிட்ட அப்படின்னு சொன்ன பிறகு, இப்படி ஒரு பதில் கிடைத்த பிறகு மணவாட்டியினுடைய அந்த ஜெப ஓட்டம், நம்முடைய ஜெப ஓட்டம் அதிகரிக்குது. ஒரு உதாரணத்துக்கு, கர்த்தரை நீங்கள் பார்த்ததே இல்லை, ஆனால் திடீர்னு கர்த்தரை தரிசிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நேற்றைய தினம் இருந்ததை விட இன்று முதல் உங்களுடைய அந்த ஜெப ஜீவியத்தில் ஓட்டம் பயங்கர வேகமாக இருக்கும். எப்பவுமே ஒரு ஃப்ளைட்டு கீழே டேக் ஆஃப் ஆகும்போது மெதுவாக கீழே பயணப்பட்டு ஒரு சடன் டேக் ஆஃபில் அது வேகமாக வானத்தை நோக்கி பறந்துடும். அதே போல் அந்த ஸ்பீடு அதிகமாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதான் என் பிரியமே, பார்வோனுடைய ரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சு. பார்வோனுடைய ரதங்கள், பார்வோன் பிரதானமான 600 பெரிய ரதங்களை கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னு சிவந்த சமுதிரத்துக்கிட்ட வந்தான். அப்போ பிரதானமான ரதங்களை அவன் வைத்திருந்தான்னு சொல்லப்படுது. முதல் சாம்ராஜ்யம் எகிப்து சாம்ராஜ்யம். அவன் ரொம்ப பெரிய ரதங்களெல்லாம் வச்சுருந்தான். அப்போ அந்த ரதங்களோடு கம்பேர் பண்ணுறார். அதை விட நீ ஓடுகிற ஓட்டம் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் பரலோக ராஜ்யத்தை நோக்கி வரணும்னு சொல்லி ஓடுற உன்னுடைய அந்த ஜெப ஜீவியம், அந்த ஓட்டம் மிகவும் பயங்கரம், மிகவும் அதிகம், மிகவும் வேகம். அதான் சொல்கிறாரு, பார்வோனுடைய ரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சுக்கு உன்னை ஒப்பிடுகிறேன். இன்றைக்கி சொல்கிறாங்க உசேன் போல்ட் மணிக்கு எவ்வளவோ கிலோமீட்டர் கணக்கில் அந்த நபர் ஓடுகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க. அது மாம்சீகமாய் ஓடுகிற ஒரு ஓட்டம். வேதத்தில் கூட சிலர் அப்படி ஓடினதாக சொல்லப்படுது. ஆசகேல் கலைமான்களில் ஒன்றை போல வேகமாய் ஓடினான்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் கர்த்தர் பூமியிலே ஓடுகிற ஓட்டத்தை ஜெப ஜீவியத்தோடு ஒப்பிடுகிறார். எவ்வளவு வேகமாய் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே வர பார்க்குற? ஏன்னா பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது. பலவந்தம் பண்ணுறவன் அதை பிடித்து கொள்ளுவான். எவ்வளவு வேகமாய் நீ ஓடி வருகிறாயோ அதுதான் ஆத்துமநேசரை உடனே உன்னை சந்திக்க வைக்கும். நீ கிறிஸ்தவ ஜீவியத்திலே அதிவேகமாய் ஓடினால்தான் நீ ஆத்துமநேசரை கண்டடைய முடியும். எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். நீ குதிரைகளோடு கூட எப்படி ஓடுவாயின்னு கேட்குறார். சமாதானமுள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வாய்? காலாட்களோடு நீ ஓடும்போது உன்னை இளைக்க பண்ணினார்கள் என்று சொன்னால் நீ குதிரைகளோடு கூட எப்படி ஓடுவாய்? குதிரைகளோடு உன்னால் எப்படி ஓட முடியும்? சாதாரண உபத்திரவத்திலேயே மடங்கி படுத்து தூங்குகிறோம், ஆண்டவரே முடியலைன்னு சொல்கிறோன்னு சொன்னால் மிகுந்த ஓட்டம், மிகுந்த உபத்திரவம்,
குதிரையை போட ஓட வேண்டிய அந்த காலம் வரும் பொழுது எப்படி ஓடுவாய்? அதனால் சொல்கிறாரு, இப்போவே ஓட ஆரம்பி, இப்பொழுதே நீ ஓட ஆரம்பி. எப்படி ஓட ஆரம்பிக்கணுமாம்? பார்வோனுடைய ரதங்களில் பூட்டப்பட்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சை போல ஓடு. பணவாட்டி சாலமோனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறாள். கேட்டுட்டு இந்த இன்ப சத்தம் கேட்ட உடனே என் ஆத்தும நேசராகிய சாலமோன் எங்கேயோ இருக்கிறான் போல, சத்தம் மாத்திரம் தொடிக்குன்னு சொல்லி அதி வேகமாய் ஓடுகிறாள். அதை பார்த்து சாலமோன் வர்ணிக்கிறான், என் பிரியமே, பார்வோனுடைய ரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சுக்கு உன்னை ஒப்பிடுகிறேன். அதுதான் அது. இப்போ ஆத்துமநேசராகிய சாலமோனிலும் பெரியவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படி சபையை வர்ணிக்கிறாரு? பார்வோனுடைய ரதங்கள் பூட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த பரிகள் பவுஞ்சுன்னு சொன்னால் குதிரைகள். அந்த குதிரைகளின் ஓட்டத்தை விட உன் ஓட்டம் சிறந்தது. சகரியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்தில் கர்த்தர் நம்மை யுத்த குதிரையாய் நிறுத்துவார்னு சொல்லி சகரியா எழுதுகிறான். இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தம் பிசாசுக்கும் நமக்கும் நடக்கிறதான இந்த யுத்தத்தில் கர்த்தர் நம்மை யுத்த குதிரையாய் நிறுத்த சித்தம் கொள்ளுகிறார். யுத்தத்தில் குதிரையை போல் அதை தாளடித்து ஓடணும்னு விரும்புகிறார். அப்போ நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஓட்டம் அதிபயங்கரமாக இருக்கணும். வேதத்தில் யெகூ என்று சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசி அவன் ராஜாவான பிற்பாடு அதிவேகமாய் குதிரையை ஓட்டினான்னு சொல்லப்படுது. அப்போ அதுபோல் நம்முடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியம் அதிவேகமாக இருக்கணும். அதிகாலையில் எழும்புறதுல தீவிரம் காட்டணும். கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிக்கிறதுல தீவிரம் காட்டணும். கர்த்தரை தேடுகிறதுல தீவிரம் காட்டணும். இன்றைக்கு செத்தால் நான் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நுழைவேன், இன்றைக்கு ரகசிய வருகை இருந்தாலும் இந்த சனப்பொழுதிலே கர்த்தரை நான் தரிசிப்பேன் என்கிறதான அந்த வெறி, அந்த வைராக்கியம், அந்த ஓட்டம், அந்த வேகம் நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். ஒரு சோம்பலுள்ள ஆத்மா விரும்பியும் ஒன்றும் பெறாதுன்னு வேதம் சொல்லுது. கர்த்தரை தேடுகிறதுல, கர்த்தரை துதிக்கிறதுல, வேதம் வாசிக்கிறதுல, ஜப தியான கூட்டங்களுக்கு போகிறதுல, ஆவிக்குரிய சபைகளுக்கு போகிறதுல, ஆவியின் அபிஷேகம் பெறுவதில், வேத வாசிக்கிறதுல அந்த சோம்பல் இருக்கக்கூடாது. அதிவேகமாய் ஓட்டணும். அதிவேகமாய் குதிரை ஓடுவது போல ஓடணும். அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாரு, என் பிரியமே, பார்வோனுடைய ரதங்களில் பூண்டிருக்கிற பரிகள் பவுஞ்சுக்கு உன்னை ஒப்பிடுகிறேன். இன்னும் ஒரே ஒரு வாக்கியத்தை மாத்திரம் பார்த்து முடிச்சிடலாம். 10ஆம் வசனம், ஆபரணாதிகள் பூண்ட உன் கன்னங்களும் ஆரங்கள் பூண்ட உன் கழுத்தும் அழகாயிருக்கிறது. அப்போ ஆபரணாதிகள் பூண்ட உன் கன்னங்கள், ஆபரணங்கள் எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அபிஷேகத்தை குறிக்குது. அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். அப்போ அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை விட உன் கழுத்திலே, உன் கன்னத்திலே நீ ஆபரணமாக எதை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய்? கர்த்தருடைய வசனத்தை போட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய். கர்த்தருடைய வேதத்தை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாய். அபிஷேகத்தை நீ அணிந்து கொண்டிருக்கிறாய். அதான் ஆபரணாதிகள் பூண்ட உன் கன்னங்களும் ஆரங்கள் பூண்ட உன் கழுத்தும் அழகாக இருக்கிறது. உன் கழுத்தின் மேலே என்ன இருக்குது? ஆரம். பெண்கள் ரொம்ப விரும்பி போடுவாங்க, ஆரம்லாம் ரொம்ப விரும்பி போடுவாங்க. ஆரம் எதுக்கு ஒப்பனையாய் சொல்கிறாரு? அபிஷேகத்துக்கு ஒப்பனையாய். உன் கழுத்தின் மேல் நுகத்தை பிசாசு பூட்டக்கூடாது. அந்த நுகத்தை முறித்து அபிஷேகம் என்கிறதான அந்த அழகு ஆரத்தை, பொன்னையும் தங்கத்தையும் விட சிறந்த விலையேற பெற்ற, விலை மதிக்கவே முடியாத அந்த ஆரத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்முடைய கழுத்திலே போட்டுவிட அவர் ஆசையாக இருக்கிறார். ஆனால் சாத்தான் என்ன செய்கிறான்? மாட்டுக்கு அப்படியே நுகத்தை கட்டினது போல, நுகத்தை மாடுடைய கழுத்து மேலே வச்சது போல நம்முடைய கழுத்துகளிலே சாத்தான் நுகத்தை வைக்கிறான். வணங்காத கழுத்துள்ள ஜனங்கள்னு சொல்லி இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார். வணங்காத கழுத்துள்ள ஜனம், கழுத்து வணங்க மாட்டேங்குது, கர்த்தரை துதிக்க வணங்க மாட்டேங்குது. ஆனால் பிசாசை துதிக்க கழுத்து நல்லா வணங்குது. அப்போ அது ஆபரணாதிகள் பூண்ட கன்னமாக இருக்க முடியாது, ஆரங்கள் பூண்ட கழுத்தாக இருக்க முடியாது. அது நேசருடைய பார்வைக்கு அழகு இல்லை. இன்றைக்கு நாம் கழுத்தில் எதை போட்டு கொண்டிருக்கிறோம்? கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆபரணமாய் அணிந்து கொண்டிருக்கிறோமா? இல்லை உலக இச்சையும் பாவத்தையும் ஆபரணமாய் அணிந்து கொண்டிருக்கிறோமா?
இல்லை விக்கிரக ஆராதனையை ஆபரணமாய் அணிந்து கொண்டிருக்கிறோமா? இல்லை ஆண்டவர் விரும்பாத எந்த காரியத்தை இன்றைக்கு நாம் ஆபரணமாய் அணிந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதை கழற்றி எறிந்து போடணும். இன்றைக்கு எந்த நுகம் நம்மை அழுத்தி கொண்டிருக்குது, நம்முடைய கழுத்தை தோள் பட்டையை ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் வந்தவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கழுத்தை சுற்றிலும் ஒரு பெரிய பெல்ட் போட்டிருப்பாங்க. அதுபோல் கழுத்தை சுற்றிலும் சாத்தான் எதை போட்டு நம் கழுத்தை நெரிக்கிறான். இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கறது சித்தமாக இருக்கிறார். கழுத்தை நெரிக்கிற நுகம் நமக்கு வேண்டாம். கழுத்தை அழகுபடுத்துகிற ஆபரணத்தை இன்றைக்கி ஆண்டவர் நமக்கு தர பிரியமாக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த 3 வாக்கியங்களையும் நாம் ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபையிலே தியானித்திருக்கிறோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.